thank you so much to the Museum of National Art in Tokyo. And of course, all my thanks to Liu Fan for the wonderful dialogue of so many years. And as you said in the introduction, we had this amazing project in London, for which we are so grateful to Liu Fan, one of the most successful sculptures we have ever had in Kensington Gardens, the Relatum stage. And at that time, Liu Fan said the work of art is a representation of the stage. And we're going to talk about that later. But today we're going to talk about also the beginnings, because of course it's an amazing occasion, the retrospective in Tokyo. And Liu Fan mentioned before that he had spent so much time in Japan, of course, at the very beginning of his trajectory, and again, and particularly also over the last 2 or 3 years during the lockdown, and now for the exhibition. So in many ways, this exhibition is a return to Japan. So we're also going to talk about that. But I wanted to begin with the very beginning and ask you, Liu Fan, how you came to art, or how art came to you. 僕は、若い時は本当は文学がやりたかったんですけれども、いろいろな事情で日本に来て日本語を習って、文学作品を書こうとしたところ、非常に難しいという、ことで、紆余曲折あって結局美術の中に足を突っ込んだ。これは4、5歳の頃から小学校入る前までずっと家で詩や書や絵を習った時のことを思い出して、そして結局僕はあまり美術家にはなりたくなかったのにもかかわらず罰が当たったのか、美術を生涯の職業にすることになったんですけれども、やってみると、意外と間違った道ではなかったなということを思い出しました。それで、美術っていうものは他のものと違って視覚的な表現であるという特徴があって、最も今日にふさわしい表現かなと最近はそう思うようになりました。Thank you so much. And also I remember in our conversation in London, you talked about actually mathematics, system and logics, which have played a big role. You've mentioned Jean Ladrière, the mathematician, but you said that it wasn't so much algebra, it was geometry, the interest in geometry, which helped you understand, in a way, the structure and realize the form of an expression, and also the principles of nature, always the principles of nature. So I think it would be really interesting to hear about, that interest in geometry, which also starts very early in your life. ジャン・ラドリエールという人の、文章を引用したがためにオフィスさんは僕が数学に、詳しいというふうに思っているようですけども、僕は実は数学が苦手で、大学出てから苦手な数学に首を突っ込んでいろいろ読んだりしてみたら、対数はやっぱりちょっと難しいんですけども、対数よりも幾何学の方は非常に面白い。やはり一つのシステムを考える上で、本当に人間じゃないと他の生物には幾何学というのはおそらく考えにくいんですけども、人間の考える一つの宇宙とかいろんなものを形態的な幾何学の考えで、物事を進めていくっていう、これは素晴らしい発明だと思うので、その幾何学の影響は後々も僕に構成とか構図とかいろんなものを組み立てる上でも破壊する上でも非常に役に立ってとても僕はありがたいと思ってます。ただ構造とかずっと僕が使っている関係項という言葉は幾何学用語なんですけれども、これは一つの客観的な
そのなんていうか形態だとかそのコアを示すことにはなってもそれ以上のことではない。そこが幾何学の特徴であるし、非常にその中性的なニュートラルないいところだと思います。And of course, a lot happened in the 50s and 60s when you were in Japan, and we talked about that in our conversation in London with your studies of philosophy, and also you temporarily joined the Japanese style painting group Nihon Gafu. And as today we only have 1 hour, I suggest that we then jump actually to a very important year for your practice, and a very important year also for the exhibition here, which is 1968. And of course, 1968 is a year where many, many things have happened. May 68 in Paris, but also in Tokyo, actually, a lot of things happened in relation to your work. There was the exhibition, Tricks and Visions, Stolen Eyes, at the Tokyo Gallery, Muramatsu Gallery, which was very stimulating for you. You told me that that exhibition was a key moment for you. And it's also the moment of your epiphany of the Relatum, one of your most important series of sculptures, which continues until today. Can you tell us a little bit about all these things which came together in 1968 and what prompted this epiphany of the Relatum, which also has to do with working with things as found? 確かにこれは後から振り返ってみると重要な年だったなということで、その当時は重要かどうかはよく分かりませんでした。1968年というのは今小栗さんが言ったように世界的に非常に重要な年です。パリでは5月革命が起こったし、アメリカでもヒッピー運動が絶頂期に達した時期ですし、日本で皆さんもよくご存知のように全共闘運動が爆発的になった年です。それで演劇で唐十郎だとか寺山修司たちが本当に素晴らしい活躍をし、竹光徹だとか石柳聡のような音楽でもそうだったんですけども、ちょうどその頃美術の方ではモノ派っていうものが起こるわけですけども、その当時はどういうことかというと、一種の否定の時代、破壊の時代、従来まで成し遂げた近代的ないろんなその成果というか、その意識の頂点というものはこれから先進めていけない、それを一旦ぶち壊して、それから別なその視点を見つけないと未来はないという、そういうような危機意識みたいなものがあって、そこから表現を始めるっていう。例えば僕はその当時、1969年の春に行われた日本現代美術展っていうところでは、何も書かない紙あるいはキャンバスをそのまま並べる、つまり書くことを拒否するとか、あるいは建築用材の角材をですね、何も作らないまま本投げたり、ちょっとした組み合わせたり、壁に立てかけたり、だから作ることを書くこと作ることを拒否するような、そういうところで、もう一方では大きなガラスの上に石を脅して割ってしまうと、非常に暴力的なそのようなことを行った頃です。つまり成し遂げるとか形成する、作り上げるんじゃなくて壊すとかずらすとか何もしないとかっていう、そういう表現に対する拒否反応、抵抗を示すところから僕は出発したので、その頃の作品が今並んでます。絵画でその68年は蛍光塗料でもってピンク色のその画面を作ったものを3枚並べていますけども、それはつまり見ることを拒否する。それは何も見ることができない。周りのものをピンク色でもってみんな染めてしまって、みんな見ることをめちゃめちゃにしてしまうという、そのような仕事だから、ガラスを割ってしまうとか、何もしないでほったらかすとか、そういう表現を放棄拒否あるいは否定するような、
そういうことを経験する中で、新たにどうやって始めるのかなという経験が始まる頃なんです。Thank you. And can you tell us more about the Monoha group? I'm always very interested in hearing directly from artists about their perspective on groups, on movements. And we did with Rem Koolhaas a book about the Japanese metabolist group and interviewed the different architects, among them also the architect of the museum, actually by Kurokawa, where the exhibition takes place. So I'm very interested to hear from you more about Monoha, because of course, Monoha emerged at the time of upheaval, of political change, as you said, of civilization and political turbulence, as you explained to me. Can you tell me a little bit what brought the artists together, and also if and how there was a manifesto? 建築に非常に関心が強いオルストさんらしい質問なんですけども、メタポリスという、建築の動きっていうものは60年代半ば頃非常に日本でのみならず世界的にも話題になったんですけれども、僕は詳しくはないんですが、これはやっぱり敗戦ということと、これからどうすればいいのか、本当廃墟の中で本当夢を持ってその実現できそうな、あるいは考えうるようなことをですね、あんまり現実性がなくてもいろんなことを考える想像力たくましい、そういうようなことがあったんです。ただこれはですね、僕の視点からするとやっぱり近代的なその想像力の自己の拡大っていうか、人間の想像力を拡大していくといろいろ新たなものが、まだ面白いものができそうだというような実験の延長線上だったと思うんです。それに対してモノハのみならずイタリアのアルティポペラもそうだし、イギリスのアンティフォームもそうなんですけれども、これは従来のもののその破壊とか延長線じゃなくて、その新たに何か始めるためにはその今現在どういうふうになってるのか、つまりその従来はその何か作品を作るっていうことは一つのイメージだとか一つのそのモチーフがあると、それをうまくこう組み立てるとか、その自分の想像力でもって拡大する、そのようなもんだったんですけども、想像力から離れ、あるいはエゴから離れたその物体とか空間とかいろんなものがその人間の言葉には収まらないような、そういうそのだんだんむき出しになってくるような、そのようなことを見つけて、そういうものの組み立て関係、ありようをそのありようから出発するっていう。だからまず僕から言わせると、先ほど言ったようにそのガラスを割ってしまうとか、その割るっていうことも別にイメージじゃなくて、実際上重い石でガラスを割れば割れちゃうわけですけども、あんまり意味とかじゃなくて、そういうありようを示すっていうモノハの一番特徴は誰をとってもですね、そのいろんな物事のありようを示すというところから出発するということが特徴で、作るっていうようなことにはちょっと距離を置く。で、まだある意味付けっていうことはほとんど考えない。で、空間とか物とかというようなものの一つのその出来事、あり方というものに焦点を当てて一つの運動が起こった、あるいは現象ができたんですけども、それでもってこれは従来の美術のコンテクストを壊すとか、その全く作る気がないっていうかということで散々批判されたりバカにされたりして、僕などは、その非難に耐えられなくて外国にどんどんこう生きる道を探して出るようになるわけですけども、いずれにしてもまず作るようなことを控えようというような非常に何て言うかな、
ある面ではネガティブというか否定性というようなものを基盤にその表現を考え直す、そういうスタートラインに立ってたということが特徴だと思います。Now, another very important moment is what happened in the early 70s, because you spent time in Europe. There was the Paris Biennial. It's actually really interesting how many artists always quote the Paris Biennial in the 70s as a really important occasion. And you then actually returned to Japan via the United States. And there the encounter happened actually with the work of Barnett Newman, who, like you, has of course also written amazing texts. A book of collected writings of Barnett Newman was always a huge inspiration as well for me. And you mentioned in our previous interview that actually this encounter with Barnett Newman was very important, and it created a memory moment, because you remembered your early studies with calligraphy, and it really led to a whole series of paintings. You started the From Point series and the From Line series. Can you tell us about this epiphany, the beginnings of the From Point and From Line series, and to which extent the Barnett Newman encounter somehow triggered it? その当時、日本のみならずヨーロッパでは絵画は終わったというようなことがキャッチフレーズで、絵画をバカにする、あるいは否定するような空気が非常に強かったんです。それでも僕は密かには大学で別な勉強をしながらも、ちょっと絵を描いてみたりしてたんですけども、それはほとんど趣味であって、将来自分が絵描きとしてやっていくための模索ではなかったんです。それで先ほど言ったモノ派のような、要するに言葉から離れたむき出しのものだとか空間とかいろんなものを見つめるような、そういう資格を持ってで、それでパリに乗り込んだりしてて、帰りにニューヨークを回って帰ったんですが、ニューヨークでMoMAでものすごい大きいバーネット・ニューマンの「ブレック&ファイト」っていう展覧会を見て非常にびっくりショックでした。絵画はこれだけ強い力がある、まだまだできる、絵画でできるものはあるんだということで、日本に戻ったら僕は積極的に絵画っていうものを考えようという気持ちになって戻りました。でもバーネット・ニューマンがやってたのは空間の展開、その空間がどうやって出てくるのかっていうことであって、その空間性についてはヨーロッパもそうですが、アメリカは非常にフロンティア精神の、国でもあるだけに強い何かコンセプトを持っているような感じだったんですけども、アジアで生まれたせいかとてもその空間性にはついていけない。でどうすればいいのかっていうことをいろいろ考えると、それについて僕は時間というようなものを考える、そういう立場でやれるんではないだろうかと。それは幼い頃3、4歳頃、点の付け方、線の引き方をいつも先生が来ていろんな絵を描く前、あるいは書を描く前にやらされるので、前もってやらされるその点の付け方、線の引き方というようなものを思い起こして、それをだんだん点をつけていくと自然と墨が薄くなって消えるとか、線も初めは濃いんだけどもしまいには消えちゃうとかっていう、現れては消え、現れては消えるっていう、そういう反復の鼓動で形成すれば絵になるんじゃないだろうかっていうことで、これはもしかしていけるかもしれないということで、1年ぐらい、練習の期間があったとすれば、72年頃から本格的にそのシリーズをやって、それから十数年一生懸命になってそのシリーズをやるようになったんですけれども、それは一つのシステムっていう
鼓動にのっとってそのシステムの中でそれを展開する。だから自分のイメージで勝手に組み立てたりしないで、非常に幾何学的なシステムでもって表すというようなことで非常にニュートラルな画面を作るというようなことだったんです。それでそれをやっているうちに80年代になるとだんだんと時代の空気もあるし、僕は体を壊してぐちゃぐちゃになって、それがシステムが壊れてしまって、それで約10年ぐらいは非常に混沌とした荒っぽいそういう画面になりましたけども、まだ90年代に入ったらだんだんとそれが整理されて、いくつかのストロークに整理されていって、90年代後半からはだんだんこのなんていうか、そのストロークがまだ整理されながら書いてない空白の部分というとの関係が面白くなっていくという、そういう過程を踏みました。Thank you. And I have more questions about those series, the 80s, the 90s, the 2000s, later on. But I wanted to stay with one more question with the 70s. And of course, these series, particularly the From Line series, as you told me, are also the moment of the association with the Dansequa group. And I wanted to ask you about that. And I'm in Seoul at the moment, and of course, your amazing contribution to Korean art history, but also you have actually, during your time in Japan, as you told me, you lived in Japan, but you actively participated in the Korean unification movement and the anti-military regime movement, and visited Korea. Can you tell us about that and about your association with Dansequa? And again, in a way, I'm very curious, after you told us about Monoha, to maybe hear what brought the artists together in Dansequa. What was the kind of glue, no? What holds the artists or brought the artists together? 60年代後半から70年代半ばまでは芸術においても非常に前衛的なものが盛んになった時代ですけども、政治的な季節でもあったんです。ベトナム戦争があったり、韓国では朝鮮戦争が一応停戦にはなってましたけども、準戦時状態だったり、それで韓国では南北の統一運動っていうものが非常に盛んな時期でもあります。僕は直接政治に関わるっていうことはできるだけ控えるような感じだったんですけど、それでもその非常に抵抗を表すような演劇の集団を作ってみたり、そのいろいろその多少は政治的なところにもその関わりを持った時期でもあります。それでその韓国との関わりは非常に難しいんですけども、自分が生まれて育ったところでもあるし、それでその初め70年代初め頃韓国にいたすようになるんですけども、行ってみたらそのなんていうか非常に混沌としてて、何かそのうごめいている感じなんだけども、いろんな影響が見えました。日本の影響もあるし、あるいはアメリカのアクションペインティングのような影響もあるし、さまざまなものがあって、それでこれはどこに向くんだろうという僕なりには非常にこう混乱するようなそういうイメージだったんですけども、そこで僕が見たのはやはりほとんど無意識に近いぐらいの抵抗精神というか、この表現者ならばでの一つの抵抗性を僕は見出したんです。で、僕の周りの先輩にあたる人たちがだんだんやりだしたのは、そのマテリアルと行為っていうものをぶつけ合わせて、それで何も表現にならない表現、ナンセンスな一つの繰り返しや無意味な何かなんていうかな出来事に
こう必死になって、その関わってる。つまりこれはある面では現実があまりにも厳しいので、なんかそういう行為に没頭し行為に逃げるのか戦いなのか非常に難しい。だからその70年代初期の韓国の単色化はですね、他のどの国のものよりもなんていうかその一つの行為性とものの関係である痛みっていうか、その耐えられないような何か傷口を見ることができるんです。一つの例はですね、チェ・ビンソっていうアーティストがいるんですが、彼は新聞紙をですね、新聞が来るとそれを全面をですね鉛筆で持って、全部塗りつぶして何回もそれを引っかいてるうちにボロボロになっていく。だから非常に痛ましいそういうものになって真っ黒けで傷だらけになるっていう、そのような非常にこれは典型的な、単色化なんですけれども、そういうことだとか、あるいはキャンバスでもパク・ソボという人はその鉛筆で書いてはまだ白で塗りつぶし、白で塗りつぶしたらそれでまだ書く、書いて塗りつぶして書いて塗りつぶしたり、そういう全くナンセンス極まらないような、それが一種の抵抗なんですね。抵抗だし、一つの自分の行為のありようを示すっていう。でその人たちが一連相談したみたいにどーっと出てきたんです。これもちょうど日本のモノ派に似てて、誰か理論家がいるわけでもないし、それを先導する人がいないけども、そういう現象がどーっと出てきて、僕のような人間は外から言ったんですけど、それどんどん煽ったんですね。素晴らしい、面白いって言って。そうしてるうちに、そのような現象が全国的に広がって、後ほどその当時は単色派って言葉はなかったんですけども、そういうモノトーン、モノクロームのような、モノクロームっていう言葉とちょっとニュアンスが違いますけども、一つの色でそれぞれ色の真っ黒の場合もあるし、茶色の場合もあるし、赤の場合もあるし、いろいろありますけども、色を混ぜないで、とにかく一つの色よりもマテリアルというか、その支持体と行為との関わりの中で表現が成り立つという、そういうようなことが単色派の特徴なので、それが彼らは多分5、6年ぐらいは続いて、それが今になって非常に国際的に日の目を見るようになったかなと思うんで、それもある面では否定性から出てきたものだろうと思うんです。でフランスのイブ・クラインはほとんどそれはモノクロームです。あるいはイタリアのルチョーノ・フォンターナもそうですけども、それはモノクロームという、あるいは一つのイデアがあるんですね。でも単色派というのはイデアじゃない。とにかくそういうような物質と行為のありようが出てくるというようなことで、それはイデアではないそういう現象が出てきて、それが非常に面白い一つの美術の出来事として現れた時期だと思います。Now, the notion of action leads us actually to your next epiphany, which is the work, the series of work from Vince and then also with Vince. You already alluded to it before when you talked about the evolution of the paintings, and you talked about these more chaotic paintings, as you described them, which started to happen in the 80s with rougher brushstrokes. You actually said in 83, it seemed as if the brush was frequently going astray, and that made me realize that this way of painting was beginning to undermine the picture of a concept. This innocuous event in which my eyes were open to the gesture of painting continues to significantly alter the dimension of my artistic
expressions. I wanted to ask you to tell us about this series and what prompted it. And I was particularly interested in, I spoke recently with Gerhard Richter about this notion of control and chance. No, he referred to the idea of doing both in painting, no, the idea of controlled chance. And I was curious to hear more about that from you. これは難しいんですけれども、本当にいい質問だと思います。80年代は僕も予想もしなかったんですが、その非常に70年代の整然としたものを一生懸命頑張った挙句、だんだんそれに耐えきれなくてギリギリまでいくと体の方がその反乱を起こして、そういうあまりにも機械的っていうかあまりにも整然としたものにはついていけないっていうような悲鳴を上げるようなことになって、80年代を迎えるわけですけれども、それで荒っぽいあるいは先ほどから言ってる混沌としたものが出てきます。これはコントロールほとんどできない、コントロール不可能な感じで、風よりという言葉はですね、実はだから風は外から吹くんで、外から吹く風に一部任せ、一部自分の考えでやろうと思ったらまだ風が来て、それがぐちゃぐちゃになっていって、その収集がつかない、管理できないような画面が出てくるという経験をしたということです。で、まあその中で、管理できるものとできないものというものを、まあ、いい経験をする時期でもあったんですが、その時には僕は必死になってもうある面でなんとかここで、まあ放棄しないでなんとかしなきゃというそういう気持ちが強かったんですね。でその当時がちょうど80年代というのは不思議に、ヨーロッパでもアメリカでもニューペインティングという非常に荒っぽい、そして一部は抽象的な画面じゃなくて具象的なフィギュラティブな画面とか社会的なことを画面に登場させるようなそういうことが流行りだしたんです。僕はまあ現実的な社会的なそのものを直接引き入れるということはなかったんですけれども、いろいろやっているうちにだんだん整理されて、空白と書いたものと書かないことというものに気がつきながら僕はすごく興奮し、これはやれるという感じでした。まあ、今ちょっと少し大げさに言いますと80年代後半90年代初め頃僕は絵画で僕なりの一つの問題定義ができるっていうそういう確信にだんだんと至るようになるんです。それはつまり描くっていうことで描いたもののみで絵画を形成するんじゃなくて、描くことは描かないことへの呼びかけである。これは僕は彫刻を立体作品を作ったところからヒントを得た部分でもあるんです。彫刻では僕は初めからあるマテリアルとしかも外との関係、マテリアル同士との関係という絶えず外との関係でその表現が成り立ってるっていうことを経験したわけですけども、それを絵画の中でもできるんだっていうことをそのことが分かってくるのはまあ90年代前後からです。それで90年代半ば頃になるとだんだん描かないものにあんまりタッチしないような空白が目立つようになり、タッチするものと空白とのその張り合いというか戦いというか、そのようなことで絵画は形成されるというような、その時に僕は絵画に僕なりの問題定義ができるっていうような確信のもとに進むことができて、それからまあ2000年とか2010年というふうに進みながら自分なりの独特な絵画を提示することができたのかなというそういう気がするし、で晩年僕が親しくしたシグマ・ポルケさんはある時に僕に会った時にお前がやってることがどういうことか分かるか、それで
何のことだって言ったら、自分の友人のゲラル・リヒターは絵画であらゆる可能性のあることはほとんどやったと。でもたった一つやってないことがある。それをお前がやってるんだということを言ったんです。それであれと思った時に、彼は僕が書かないことと書くことと書かないことを問題にしていることが分かったんです。でその時にとても嬉しかったんですけれども、ですから書くことのみが絵画を形成するんじゃなくて、書かないこととの関わりで一つの表現、一つの次元が開かれるっていうようなことが分かった時に、やはり僕自身絵画の大きな一つの実験の中の一つの提示ができたのかなという、そういう自信を持つようになりました。And that, of course, brings us to the present with and the more recent past and the present. The correspondence series went from 91 to 2006, and there is what you just described, this relationship, this connection between the empty space and between infinity. And I wanted to ask you to tell us also about these more recent paintings. So when I was in the studio in Paris, when we were working on the London show, I visited you in Paris. I saw some of these dialogue series, which are the more recent works, and they're actually it's more and more reduced to very few brushstrokes, and actually the blank space becomes more important. Can you tell us about this move with the dialogue series? 普通絵画ではですね、描かれたもののみを絵画と言います。彫刻でも作ったもののみを彫刻として見るんであって、作ってない部分は全然論外ということが近代美術の性格だと思うんです。それでもちろん僕だけじゃない多くのアーティストが現代美術の中では外部性っていうか、その作ってない部分を導入する人、アーティストは結構います。僕だけではないけれども、それを本格的に作ってないものを意識して作るものと作ってないものを組み合わせるっていうことは、おそらくは僕の特徴かと思うんですけれども、その今言われた大話シリーズっていうのも、その大話っていうのは、そのダイアローグっていうのは、その書かれたそのストローク同士の対話もあるけれども、やっぱり見る側との関係、そこで見るっていうのは書かれたストロークを見るんじゃなくて、書いてない空間との関係の中で自分も中に入ってわーんとこう響き合うような、そういうことで響き合いということをある面で僕は対話と呼んでるというふうに取ってくれてもいいと思います。それがごくこの2、3年は対話というようなことをあんまりこう喋りすぎ、その長年やりすぎたので応答というタイトルに変えましたけども、それほど対話と変わったことではない。ただそこで、自分をと控えめにやってたけれども、応答というとある程度こちらも反応するという、そのなんていうかその多様性がある、こちらの意識や態度もあるというようなことを示してもいいんではないだろうか。その近代美術ではそのさっきから言ってるように自我っていうか、そのアーティストのオールマイティで自分ばっかりだったのでそれは困るっていうことで、自分ばかりじゃなくて外があるんだというようなことを一生懸命僕は文書にも書いたり、実制作の中でも外を引き入れたようなことを彫刻や絵画で示すということだったんですけども、この辺でそろそろ自分というものも結構なんていうか存在理由があるんだっていう、そういう多様性みたいなものを少しは打ち立てたい。で、その精神性っていう言葉は現代社会では非常に人気のない言葉です。スピリチュアルっていうようなことはなんかそれ言うとうさんくさいっていうことになってますけども、
僕はだんだん新たに精神性みたいなものもどっかでもう一遍問題にすべきではないだろうかっていう、あんまり絶対精神みたいなそういうこの精神を絶対視するっていうことはまずいけれども、やはり相対的な感じっていうか、あるいは人間である限り精神性っていうものは否定できないんで、ある程度の精神性みたいなものをこの辺で、引き立てて、これから未来ということを考える上では非常に重要なエレメントになるような要素で、もんじゃないだろうかと思って、だからその絵画がかなり、意志、人間の意志っていうか力みたいなものを感じさせるようになってきたのかなって気もします。You mentioned the art is yet to come, the art that is yet to come in the future, and that's of course relevant in relation also to a moment of a retrospective, because you said before that for you this exhibition in Tokyo is very important as an experience right now, because it allows you actually in Japan to revisit also your biography and your many relations to Japan and see all these different dimensions of your work, which you've beautifully now explained to us. So I think it's a moment maybe to ask you to tell us what this exhibition in Tokyo means for you and for the future of your art. 僕は日本で60年以上住んでますし、その表現の生活してもう50年以上になります。それで出発が日本です。で日本だったんですけども、僕は70年代半ばからほぼ3、4ヶ月、あるいは最近この30年ぐらいは半年以上ヨーロッパアメリカです。でそうやって、外をほつき歩き、少し自分に引き寄せで言えばほとんど非常に孤独な戦いだったんですけれども、その外で、長年戦って、時にはボロボロになり、時には力を得たり、いろんな経験をする中で、年を取りました。それで、日本では大きい展覧会は、17年前に横浜で行った後、なかったんですけれども、その間無数の展覧会をヨーロッパやアメリカでやってきたんですけれども、そうやって、僕も黄昏にかかってる年だし、そろそろ自分の足元でいっぺん整理して振り返ってみたいっていうような、そういうことで今回の展覧会になったんです。ところが日本では最もやりやすいはずなんですけど、一般的に。しかし展覧会を開いてみると意外とですね、日本の風土にも慣れてるし、空気にも十分僕自身が呼吸ができてるはずなのに、何かちょっとね、ちょっと違うのかなとかですね、空間把握に戸惑いを覚えたりしたことがあります。これはつまりその間ヨーロッパアメリカの非常に自分に馴染みの薄いところで、戦ってきてる間にそっちの方がですね馴染んじゃって、そっちの方が張り合いが出てきたり、すごいなんていうか戦うんだっていう意識が強かったためにやりがいも感じ、闘志万々なそういう感じだったんですけども、日本に来るとですね、その闘志っていうかそのようなことがあんまり感じられなくて、これはどうなってるのかなっていう、本当に大変不思議なことですけれども、地元でやって
それで、何人かまあ親しい人はなんか作品がちょっと強すぎる感じだとか、ちょっとなんかいかめしい感じもするよみたいな、ある批評家からはそういうこともまあ言われたりしたんですけれども、外ではやっぱり日本はこのソフト、韓国もそうなんですが、まあ優しい感じです。で、そんなにその誇張しなくても強くなくてもいいことが、その強さがないと成り立たないっていうことがある時から身についたのか、ちょっとやたら強すぎるとかそういうことを聞いて、これはどうなってるのかなという、やっぱりこっち足元の方が分かって分かりにくいのかなという、そういう戸惑いもまあ覚えました。だけれども僕はやはりそんなことではなくて、世界は今日グローバル化されてるし、いろいろ問題はあるにしても、かなりのいろいろ状況が違ってても、表現がある程度成り立つようなそういう次元を見つけなきゃならない、あるいは引き出さなきゃならない。で、そういうまあこのアメリカとかヨーロッパとかアジアっていうのは気候風土も違うし歴史が違うんですけれども、そういうどこへ行っても成り立つような普遍性を持った表現をしたいというようなことが僕のまあ長い間の経験であったと思うんですけれども、それがちょっと日本ではちょっと力みすぎだみたいなことを言われてちょっとびっくりしたこともあるんですけれども、これから先僕がまあどれぐらいやれるか分かりませんが、まあ全く新しいアイデアを出すということはそれほどはないと思うんで、今のやってることをもっと徹底化、もっとしっかりさらにそれを突っ込んそのさらにそれを探求する戦場で頑張ってみたいっていう、そういう感じです。Now, I wanted to also encourage everybody in the audience today to read this wonderful text which Liu Fan has written actually in Japan during the lockdown in 2020 about COVID-19, about redefining our relationship with nature, technology, and the state, and of course the conflict between nature and civilization, which it's one aspect of COVID. And we spoke about that in our earlier interview when you also spoke about valuing the idea that the body is part of nature and the environment. And I think that's such an important aspect, I think, of the work, which also a retrospective can reveal. And Alexis Pauline Gumbs, the American writer, phrased it actually exactly at the same time when you wrote this text in 2020 in the following way. She said, we have the opportunity now as a species fully in touch with each other to unlearn and relearn our own patterns of thinking and storytelling in a way that allows us to be actually in communion with our environment, as opposed to a dominating colonialist separation from the environment. And I think these relational aspect of your work has often led to this, communion. I felt this communion very strongly in Arles, and we wanted to talk about that as well, kind of travel now from Tokyo to Arles, to France. I was at the opening of your extraordinary new institution in Arles, where actually you created a foundation for your work. And I wanted to ask you to tell us about that, because of course Arles has been an inspiration. You were very inspired talking about the communion with nature by the Arlesian sky, as already Van Gogh was. And Van Gogh dreamt of the Atelier du Midi. Van Gogh dreamt of gathering an artist community in the south of France. And you talk about your morning walks in communion with nature near the Rhone River in France. So I wanted to ask you to tell us about this extraordinary magical place you have created in
the south of France in the light of the Provence. 今言われたように現代の最大の問題は地球環境と人類との関係であると思います。で、皆さんもう誰でも知ってるように温暖化の問題とか今行われているコロナの災難ですね。でこれは文明の問題でもあるし、自然がいかにひどいことになっているかということの表れです。それについてアーティストは直接力を出すことはできないんです。けれども僕はさっきから言ってるようにアートはですね欲望を拡大したり増殖したりみんなを煽り立てるようなそういうことではなくてやはり少しは作ること生産することを控えるとかですね少し反省力を高めるとかとにかく控えめに人間というようなものがこれから生きていくために自然とのその共生っていうかこれから先のあるような発想をするようにそういう未来があるような方向で何かを音楽を聴かしたりあるいは美術を見せたりですね文学を聴かしたりするようなそういう先があるような発想でやっていくべきだ。だから僕の場合非常に未熟なんですけれども作らないものこれは大きい意味では自然との関係です。作ることばかりじゃなくて作らないこととのコンタクトの中で考えていく。それで大量生産を煽るんではなくて控えめに自然との対話の中であるいはそういういろいろな仕組みの中で共生できるようなそういう方向でものを感じる考えられるそのようなことをどこかで記すようなアートになってほしいということが僕の気持ちの根にあります。で僕は最近アルルでファンデーションがオープンされましたけれどもそれも17世紀の古い小さな建物の中にそれを安藤さんのその設計のいろいろ案を元にいくつかの部屋を作って、古い作品から現代の作品まで並べましたけどもそれもそこを一回りすると何かしらもっと遥かなものもっと自然の深いところの何か無意識につながるようなそういう人間の呼吸だとか身体だとかいろんなものが何かもっともっとその人間の自意識っていうかエゴを超えてもっと大きなものとのつながりそういう広がりっていうものを感じさせるような空間にしてみたいということでやってみたんです。それでその近くにアリス館というローマ時代からの墓場があるんですけどもそこで大きい展覧会を今でも開かれてますけどもそれも死者たちもうすでにそこに死者たちの魂もいるのかいないか分かりませんけれどもその墓場で考えたのは初めは不気味で陰気臭くて異邦人の僕に何ができるだろうと思ったんですけれどもだんだんそれに 2,3 ヶ月通っているうちに非常にその場所と僕との間で有機性っていうか何かが通じ合うようなものを感じて明るくこれから先死者も生きてる人間も共になんかそこで祭りを行うようなそういう何か死者との対話ができるようなそういう展覧会にしたいということでいろいろな作品を展示することになりました。そこでとてもいい勉強になったのはやはり死者がどっか行っちゃうんじゃなくて僕たちの周りに
まあもしいるとしてもうろついてるんじゃないだろうか。絶えず僕はこのなんていうかその死っていうものをその断絶概念としてそのなんか否定性ばかりじゃなくてですね、死っていうものも生というものの一部であるし、もっともう長い人間が歴史を持っていると同じように、長い歴史の中に今自分が投げ込まれているのと同じように、それは一つの死の海に人間が住んでいるのと同じで、やっぱりこれからはそういうその断絶概念じゃなくて、そのなんていうか共同性っていうか、その死と生が共にあるようなそういう空間として、その考えていく方がさらに豊かな人生になるし、未来を考える上で大きなヒントになるんではないだろうかということを学びました。ですからこれからのアートというものを考えるときに、さっきから言ってるようにやはりもっと大きな本当自然や宇宙というようなものはその全然別物じゃなくて、自分自身がこの宇宙の中、自然の中にあって、その中で呼吸してるっていう、そういうことをその再確認し思い起こして、本当もっと大きな未来に向かって呼吸ができるような、そういう次元を開いてみせるっていうことがアートに課せられてるんじゃないだろうかと思うんです。Thank you so much. And that leads actually to the very last question I wanted to ask you, because we do unfortunately have to bring the wonderful conversation to a conclusion. You wrote this great text, Opening Infinity. So I always feel conversations which with you are about infinity. They are infinite conversations. So I hope we can continue soon with the next chapter of our infinite conversations. But for today, we have 1 hour, so this is a very last question. I know that a lot of young artists are also present and are, of course, going to listen to this talk. So I wanted to ask you what, in 2022, would be your advice to a young artist? もう僕は古い人間でハイテクだとかいろんな AI について非常に無知なんですね。で若い人は非常にその AI に対しても詳しいしハイテクが上手なんです。それは大変羨ましいし、そういうその非常にその生活に役に立つし便利で、素晴らしい面がいっぱいあることは確かです。それは一言で言えば人間の知識の総体であり、最先端のものを自分が考えなくても、いち早くそのまとめてそれを使えるようにしてくれたところが AI の特徴があると思うんですけれども、そういうものを利用していろいろ役立つようにアートの中でもやるのはいいんですけれども、人間の身体っていうか人間のありようっていうのはそういう古代 AI というのは古代ですから、その古代のみが人間を規定するんではなくて、人間は絶えず未知のものです。しかもさっきこれからハンス・オブリッツさんが無限ということについてちょっと触れましたけども、若い時は僕はその数学的な無限性、物理的な無限性、繰り返しの中に一つの無限があるというようなことをいろいろ勉強しましたけども、そうこうやってるうちにそれは閉じた無限性であって、やっぱりこの有限な人間でも絶えずその変化するものを見、いろんな外があるっていうこととの関係性、そういういろんなもののタッチの中に絶えず未知があるし無限性があるっていうことが最近分かったんです。ですからやっぱりアーティストはその自分をオープンにして、その内と外との関連、他者との関連、そういう中でその古代よりもその問いを増やしていく、
絶えずその問いのあるような表現に向かっていくっていうようなことが僕は大事だと思うので、AI とかいろんなものの場合は、ほとんどが答えです。だから答えも必要なんですけども、答えから外出てさらに未知、わからない部分の方へ進んでいくっていう、そういうようなことがもっと大きな生命、もっと大きな力になると思うので、ぜひその若いアーティストはその未来に向かってチャレンジするときに、もっと自然だとかいろんな自分の外のその答えのないところに向かって、その突き進んでいってほしいなと思います。Thank you so much, Liu Fan. I'm so grateful to you. Thank you to the National Art Center in Tokyo. Thank you all for joining us today. Thank you very much. Thank you. Thank you.